of IQAC, and we are thankful to Dr. Arpit Patadia sir, who is amongst us to guide us about human rights. Let me introduce him first of all. Dr. Arpit Patadia sir, he's working uh, as an assistant professor in the postgraduate department of political science in Sardar Patel University. Uh, the area of specialization for him is the politics of Gujarat and political communication. And to his credit, he has got a minor research project from ICHR, New Delhi, that is Indian Council of Historical Research, New Delhi. That is a very prestigious task that he's conducting right now. And he's fond of working with youth to understand their political engagements. He is a young and vibrant and energetic expert that we have got today. So a very warm welcome, Arpit sir. Thank you. Uh, and I hand over the proceedings to you, sir, in order to guide. These are the students are from B.Ed, particularly all the B.Ed students are there who are going to learn about human rights from you, sir. Over to you, sir. Thank you. Uh, Thank you. First of all, I would like to congratulate the institute and the IQAC of the institute who has arranged this kind of lecture series for the students to equip them or to make them aware regarding the various issues and the various phenomena which is going around them. As we all know, our education system has been watertight, compartmentalized, and except our own learning and our own teaching, we don't see other things. So I would like to congratulate the principal and the college staff for this lecture series, which has introduced many new speakers and various topics. If I'm audible in this part, so I'll move ahead. Yes, sir. You are audible, sir. Okay, talking to the faculty, I came to know that the students are very much comfortable in Gujarati language, though I can speak in English, but to make student more comfortable and to make them more understand the topic about this human rights, I'll switch over my speech to Gujarati, and in between I'll speak some English parts also. If anyone wants to ask anything, you may, or after the session we can have a discussion session. So with the permission of all, I'll start my lecture. Please. ઓકે આજે આપણે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો ની જોડે સૌથી પહેલા જે વાત કરવાની છે એ છે હ્યુમન રાઇટ્સ. હ્યુમન રાઇટ્સ ને ગુજરાતીમાં માનવ અધિકારો પણ કહેવામાં આવે છે. જો કોઈ પણ વાત વિશે આપણે સમજવાની હોય તો આપણે એને ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં સમજવાની વાત કરીએ છીએ. અને જ્યારે પણ આપણે કોઈ વાતને ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં સમજતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એ વાતને સૌથી પહેલા આપણી કુદરતી અવસ્થા, આપણી પ્રિમિટિવ એજમાં આપણે કેવા હતા તેના ઉપર આપણે પહેલા સમજીએ છીએ. તો તમને બધાને જ ખબર છે કે પ્રિમિટિવ એજમાં માણસ એકલો હતો, પછી ધીરે ધીરે જંગલમાં રહેતો હતો, પછી નદી કિનારે વસતો થયો, કુટુંબ થયું અને પછી ટોળી થઈ. તો જ્યારે પણ એ કુદરતી અવસ્થામાં જ્યારે હતો ત્યારે એને કોઈ પ્રકારના આવા અધિકારો વિશેની સેન્સ નહોતી. એ પોતાની મસ્તીમાં હતો, પોતાની ટોળીમાં હતો અને પોતાની ટોળીમાં સેફ હતો. જ્યારે પણ એનું કુટુંબ, એનો વિસ્તાર, એની પરિસ્થિતિઓ વધતી ગઈ એમ એમ એ દરેક માણસની જરૂરિયાતો વધતી ગઈ અને જેમ એ જરૂરિયાતો વધતી ગઈ એમ એમ માણસની અંદર ધીરે 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 આવી સેન્સ વિકસવામાં આવી. આપણે એક વાત કરીએ કે ઈસવીસન પૂર્વેની વાત કરું છું, બીસી, દેટ ઇઝ 539 BC ની વાત કરું છું, કે પર્શિયન કિંગ હતા. એ પર્શિયન કિંગ એ જ્યારે બેબીલોન પર જીત મેળવી ત્યારે એમને વિચાર આવ્યો કે મેં આ કિંગડમ પર જ્યારે જીત મેળવી બેબીલોન પર ત્યારે ત્યાંના જે કોઈ પણ માણસો છે બધા મારા ગુલામ ન થયા. પણ એ દરેક ગુલામ થયેલો વ્યક્તિ એના પોતાના કોઈક પ્રકારના તો અધિકાર હોય ને. અને દરેક ગુલામ થયેલા વ્યક્તિ વિશે એમને વિચાર્યું ત્યારે એમને સૌપ્રથમ એ ગુલામોને પોતાનો જે કોઈ પણ ધર્મ પાળતા હતા એ ધર્મ વિશે, એમની માન્યતાઓ વિશે
એ જેવું કરતા હતા એવું એમને કરવાની છૂટ આપી. એટલે એવું કહેવાય છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ માનવ હકોનો ઇતિહાસ સમજે છે અથવા સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે સૌથી પહેલા આ બેબીલોન જીતેલા કિંગ, પર્શિયન કિંગ વિશેની વાત છે. એનું નામ છે કિંગ જોર્જ, સાયરસ ધ ગ્રેટ. એ 539 BC ની વાત છે અને એને પોતાના ગુલામોને ધાર્મિક સ્વતંત્રની વાત આપી. આ વાત થયા પછી આ માનવ અધિકારો વિશેની વાત દરેક સમાજમાં કોક ને કોક રીતે દરેકને પોતપોતાના અધિકારો મળે, કેવી રીતે મળવા જોઈએ, શું થવું જોઈએ, દરેક સમાજ પોતાની છુપી રીતે મળે છે. છુપી રીતે અધિકારો આપતો જ હતો કોક ના કોક પરિસ્થિતિમાં. પણ અહીંયા એક નાનકડી કથા, એક નાનકડી વાર્તા કહીશ એટલે થોડુંક તમને સંદર્ભ વધારે બેસે કે ઇંગ્લેન્ડનો એક રાજા હતો. એ રાજા હતો જોન. એ જોન રાજા 12મી ઈસવીસન 1200માં એ રાજાનું રાજ ચાલતું હતું. ત્યારે એ રાજા ખૂબ આખુદ રીતે પોતાના દેશમાં સત્તા ભોગવતો. પ્રજાને કોઈ પ્રકારના અધિકારો નહીં, પ્રજાની ઉપર ખૂબ અત્યાચાર કરતો, પ્રજાના પૈસા જેમ ફાવે વેડફતો. ત્યારે ત્યાંની પ્રજાએ સામેથી રાજા સામે બળવો કર્યો અને બળવો કરીને એવું કીધું કે હે રાજા, તમે અમારી ઉપર આટલું બધું આખુદ શાસન કરો છો, એના કરતા અમને અમારા કંઈક તો અધિકારો આપો. અને એ જે બળવો થયો ત્યાર પછી એ રાજાને એવું થયું કે હવે અમારે અમારી પ્રજાને કોઈક પ્રકારના અધિકારો આપવા પડશે. અને એ અધિકારો આપવાનું સૌથી પહેલું કામ એ રાજાએ ઈસવીસન 1215માં કર્યું. જ્યારે ઈસવીસન 1215 ની વાત આપણે કરીએ છીએ ત્યારે ઈસવીસન 1215માં એ રાજાએ એક કાગળ ઉપર થોડાક નિયમો લખીને પ્રજા માટે જાહેર કર્યા. અને એ જે નિયમો જાહેર કર્યા એને બંને રીતે જોઈ શકાય છે. એક રીતે બંધારણોના ઇતિહાસમાં જ્યારે કોઈ પણ દેશનું કોન્સ્ટિટ્યુશન ભણાવાય છે તો તેના ઇતિહાસમાં પણ એને પહેલો લેખિત દસ્તાવેજ તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે. અને એના પછી માનવ અધિકારોના ઇતિહાસમાં પણ લોકોને મળેલા પહેલા અધિકારો અથવા લોકોને મળેલી પહેલી છૂટ અથવા લોકોને મળેલી પહેલી સ્વતંત્રતા, આના વિશેની વાતનો ઇતિહાસ પણ જ્યારે આપણે તપાસીએ છીએ ત્યારે આપણને વર્ષ 1215 નો મેગ્ના કાર્ટાની વાત આવે છે. જ્યારે આપણે થોડીક ઐતિહાસિક વાતો આપણે શરૂ કરી ત્યારે આપણને એવું થાય કે ભાઈ આ માનવ હકો એટલે શું? પહેલા તો માનવ કોણ એની આપણે વાત કરીએ. જ્યારે આપણે માનવની વાત કરીએ ત્યારે આપણને બધાને જ ખબર છે કે આ પૃથ્વી ઉપર જીવનારો દરેક વ્યક્તિ, જેને આપણે હોમોસેપિયન્સ કહીએ છીએ તેવા, એમાં સ્ત્રી પુરુષ બાળકો બધા જ આવી ગયા તે. અને અધિકારો એટલે શું? તો કે જે તમને તમારી સ્વતંત્રતા, તમારી જે લાગણીઓ છે એને એક્સપ્રેસ કરવાની વાત છે, તમારી જે સ્વતંત્રતાઓ છે એ તમને મળે એને માનવ અધિકારો કહે છે. અને માનવ અધિકારો કોને મળે છે? તો એવું કહેવાય છે કે આ પૃથ્વી પર જન્મ લેનારો દરેક વ્યક્તિ, આ પૃથ્વી પર જન્મ લેનારો દરેક વ્યક્તિ એની કાસ્ટ, ક્રીડ, રેસ, સેક્સ કે કોઈ પણ વસ્તુ જોયા વગર, કે મેલ ફિમેલ કોઈ પણ વસ્તુ એને જોયા વગર દરેક વ્યક્તિને આ અધિકારો મળે છે. અને આ જે અધિકારો મળે છે એને આપણે હ્યુમન રાઇટ્સ કહીએ છીએ. તો એ જે હ્યુમન રાઇટ્સ છે એ મળવા માટેની સૌથી પહેલી લડત વિશે અથવા સૌથી પહેલા એને ઐતિહાસિક તપાસીએ ત્યારે આપણે વાત કરી તેમ કે સાયરસ ધ ગ્રેટ 539 BC ની વાત હતી. એના પછી વર્ષ 1215માં ઇંગ્લેન્ડમાં જે સૌથી પહેલા શરૂ થયું તે મેગ્ના કાર્ટાની વાત હતી. એના પછી તમને ખ્યાલ હશે કે બ્રિટને વિશ્વના કેટલાય દેશોને પોતાની કોલોની બનાવી હતી અને એનું પોતાનું આપખુદશાહી રાજ શાસન કરતું હતું. અને ત્યાર પછી અમેરિકા નામનો દેશ સ્વતંત્ર થયો. અમેરિકા નામનો દેશ સ્વતંત્ર થયો તો તેને પણ પોતાનું બિલ ઓફ રાઇટ્સ બનાવ્યું. એની પણ અંદર નાગરિકોને અધિકારો આપવામાં આવ્યા. તો એ વાત છે 1776ની. 1776માં આઝાદ થયું અને પોતાના ત્યાં બધા જ નાગરિકોને એમને અધિકારો આપવાના શરૂ કર્યા. ત્યાર પછી ફ્રેન્ચ રેવોલ્યુશન થયું. એમાં પણ લુઈ 16 સામે લોકોએ બળવો કર્યો અને પછી લોકોને અધિકારો મળ્યા. પછી આપણે બધાને ખબર છે બોલ્શેવિક રેવોલ્યુશન વિશેની વાત છે. તો આટલા રેવોલ્યુશન્સ ની વાત અને આટલો ઇતિહાસ તપાસીએ
તો આપણને ખબર પડે કે આ બધા જ ઇતિહાસમાં લોકોએ પોતાને થતા અન્યાય અત્યાચારની સામે અવાજ ઉઠાવ્યો અને એની સામે ત્યાંની સરકારો અથવા ત્યાંના આપખુદ સરમુખત્યાર લોકોએ તે દેશની પ્રજાને પોતાના અધિકારોમાં છૂટછાટો આપી, તેમને થોડીક સ્વતંત્રતાઓ આપી, તેમને જેવું કરવું હતું એવું એમને કરવા માટેની છૂટ પણ આપી. તો આ જે છૂટ છે એ માનવ અધિકારોના ઇતિહાસની શરૂઆતનો ગાળો કહેવાય છે, જેમાં આ બધી જ વસ્તુઓ લોકોની છૂટથી શરૂ થઈ અને લોકો આ દિશામાં આગળ વધતા ગયા. ત્યાર પછી આપણે બધાને જ ખબર છે કે આ વિશ્વ એ બે બહુ જ મોટા વિશ્વ યુદ્ધો જોયા. આ વિશ્વ યુદ્ધોમાં સૌથી પહેલી વાત આપણે કરીએ છીએ પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધની, 1914 થી 18 ની વાત છે. આપણે બધાને ખબર છે કે પ્રથમ વિશ્વ યુદ્ધમાં લાખો લોકો નું મોત થયું, દેશોની વચ્ચે લડાઈ થઈ. આ બધાની અંદર જો આપણે થોડુંક ધ્યાનથી જોઈએ પહેલાથી લઈને અત્યાર સુધી, તો આ બધાની અંદર દેશ મહત્વનો હતો, વ્યક્તિઓ નહીં. દેશો મહત્વના હતા, એની સત્તા મહત્વની હતી, એનું રાજકારણ મહત્વનું હતું, એ લોકો સત્તામાં આવે એ મહત્વનું હતું. પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન સુધી ત્યાં લોકો, જેને ત્યાંના નિવાસી લોકો કહે છે, એ નિવાસી લોકોનો કોઈ પણ પ્રકારના અધિકારો અથવા તેમના વિશેની કોઈ પણ બાબત વિશે વિચારવાની વાત થઈ નથી. એટલે તમને બધાને ખબર હશે કે ભાઈ લીગ ઓફ નેશન્સની સ્થાપના પણ કરવામાં આવી હતી. એ લીગ ઓફ નેશન્સ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન, પછી એને વિશ્વ શાંતિના પ્રયાસો કર્યા, જર્મની ને મોટું નુકસાન થયું અને ફરી પાછું બીજું વિશ્વયુદ્ધની વાત થઈ. 1939 થી 45 સુધી વિશ્વમાં બીજું વિશ્વયુદ્ધ પણ થયું. લીગ ઓફ નેશન્સ જે આખા વિશ્વમાં શાંતિ સ્થાપવા માટેની સંસ્થા બની હતી, એ સમગ્ર લીગ ઓફ નેશન્સ તૂટી ગયું. એના પછી બીજું વિશ્વયુદ્ધ પણ થયું. અને બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન આ બધાને ખ્યાલ છે કે બીજા વિશ્વયુદ્ધને પૂરું કરવા માટે અમેરિકાએ જાપાન પર જે પરમાણુ બોમ્બ નાખ્યા અને ત્યાર પછી બીજા વિશ્વયુદ્ધનો અંત આવ્યો. પરંતુ જે આ આખો ગાળો જે બે વિશ્વયુદ્ધનો થયો, એ આખા ગાળાની અંદર જો સૌથી વધારે કશું ખુમાર થયું હોય તો એ હતી માનવજાત. મિલકતો તો એને એસ્ટાબ્લિશ્ડ કહેવાય, એ તૂટે, એ નવી બને. પરંતુ આખા આ બે માનવ યુદ્ધો, આ બે વિશ્વયુદ્ધોની અંદર જો સૌથી વધારે કશાકની ખુમારી થઈ હોય તો એ માનવ જાતની હતી. માનવ દરેક રીતનો મનુષ્ય એ પોતાની ખુમારી આપી. એમાં સ્ત્રીઓ પણ એટલી હોમાઈ, બાળકો પણ એટલા હોમાયા. એટલે આટલા વર્ષો દરમિયાન લોકો સત્તાની ખેંચતાણમાં માનવોને સમગ્ર રીતે ભૂલી જ ગયા હતા. માનવોને કેવી રીતે ટ્રીટ કરવા, માનવો વિશે કશી વિચાર કરવો કે ન કરવો, એના વિશેની આખી બધી જ વાતો અહીંયાથી વિસ્તરતી હતી. અને આના પછી વાત થઈ એમ આપણે બધાને જ ખબર છે કે 1945માં સૌપ્રથમ આપણે યુનાઇટેડ નેશન્સની સ્થાપના કરવામાં આવી, જેને લીગ ઓફ નેશન્સના ફેલિયર પછી થઈ. અને ત્યાર પછી વિચારવામાં આવ્યું કે ભાઈ આ વિશ્વની અંદર બધી જ વાત સાચી, પણ માનવોનું શું? The great loss that any country bears is their humans, not the properties. એટલે સૌથી વધારે એ કોઈ પણ જગ્યાએ જે લોસ થયો એ માણસોનો થયો. અને એવા જ કેટલાય દ્રશ્યો તમે આજે પણ જોતા હશો. ધારો કે એ વિશ્વયુદ્ધની પરિસ્થિતિ તો જતી જ રહી છે, પરંતુ એના પછી તમે અત્યારે પણ એવા કેટલા એવા દ્રશ્યો જોતા હશો કે જેમાં તમારું હૃદય દ્રવી ઉઠતું હશે. એટલે એ જે પરિસ્થિતિ છે, એ જે તમને કંપારી ઉપાડે છે, એ જ કહે છે કે માનવનું શું? તમને જો થોડુંક યાદ આવે તો આઈ કેન રિકોલ યુ કે 2-4 વર્ષ પહેલા એક સિરિયાથી એક નાનકડું બાળક દરિયા કિનારે ઊંધું પડ્યું હતું. અને આખા વિશ્વમાં એ ફોટાને જોઈને લોકો બહુ જ હચમચી ગયા હતા. અને ત્યારે ફરી પાછી વાત ઉપડી હતી કે ભાઈ માણસોના, બાળકોના અધિકારોનું શું? બે દેશ લડે, બે સત્તાઓ લડે, બે વિચારો લડે, એ બધા વચ્ચે માણસો ક્યાં જતા રહ્યા? માણસને તો કોઈ જોડે કશો લેવા દેવા નથી.
તો આ જે મૂળ વાત હતી એ મૂળ વાતની ઉપરથી જ વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આપણે વૈશ્વિક સ્તરે માનવ અધિકારોનું જતન થાય તેના માટે કશું કરવું જોઈએ. વૈશ્વિક સ્તરે માનવ અધિકારોનું જતન થાય તેવું આપણે કશું કરવું જોઈએ. અને ત્યાંથી જ વિચાર આવ્યો કે યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ, જેને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે સાર્વત્રિક માનવ અધિકાર ઘોષણાપત્ર. આવું એનું ગુજરાતી છે. પણ સાદી ભાષામાં જ્યારે યુએનઓ ની આપણે વાત કરીએ, યુનોની, ત્યારે એને યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ ની વાત થાય છે. અને એવું કે અને એ 10મી ડિસેમ્બર 1948 ના રોજ એક્ઝિક્યુટ થયા હતા. એટલે તમને બધાને ખબર છે કે આવતા મહિને 10 ડિસેમ્બરે દરેક જગ્યાએ માનવ અધિકાર દિન તરીકેની ઉજવણીઓ કરીશું આપણે લોકો. અલગ અલગ જગ્યાએ નાના મોટા લેક્ચર્સ રાખીશું, અલગ અલગ જગ્યાએ નાની મોટી ઉજવણીઓ કરીશું. પણ એનો ઇતિહાસ છે કે 10મી ડિસેમ્બર 1948 ના રોજ આ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ અસ્તિત્વમાં આવ્યું હતું. બધાને અવાજ ક્લિયર સંભળાય છે? રજનીકાંતભાઈ, ઇફ યુ કેન ઇનપુટ મી. હેલો. યસ સર. હા, એટલે બધાને સંભળાય છે ને બરાબર? ખાલી હા, એટલું જ કમ્પ્લીટ સંભળાય છે. યસ યસ. ઓકે, બસ. યસ. If I didn't get any response, so I thought let me ask. Okay, fine. ઓકે. તો તમારો ચાલુ રાખજો તો સારું. સોરી, You are not visible actually, so if વિડિયો you ચાલુ રાખો તો સારું છે સર. હા. મેં પહેલા જ કીધું હતું. ફાઇન, ઇફ યસ ઇટ્સ ફાઇન. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ. હા. એટલે આપણે જે વાત કરતા હતા તે કે 1948માં વૈશ્વિક ડિક્લેરેશન એક આવ્યું, જેમાં એવું નક્કી થયું કે વિશ્વના બધા જ દેશોની અંદર આટલા મિનિમમ માનવ અધિકારોનું આપણે ઘોષણા કરીએ. એ હતી 30, એની અંદર 30 આર્ટિકલ્સ હતા, જેની અંદર વિશ્વના બધા જ દેશો, હવે આના વિશે થોડીક આપણે ક્રિટિકલ વાત પણ કરીશું, કે વિશ્વના બધા જ દેશોની અંદર આ માનવ અધિકારો એક સાથે અમલ થાય તેવી વાત હતી. અને એમાં એવું હતું કે વિશ્વના બધા જ દેશો આવી શાંતિ, સલામતી, લોકો વિશે લોકોનું ધ્યાન રાખવાનું, લોકોના અધિકારોની સાચવણી, એમાં પણ એમના સોશિયલ રાઇટ્સ, એમના પોલિટિકલ રાઇટ્સ, એમના ઇકોનોમિક રાઇટ્સ, આ બધા જ રાઇટ્સ ઇન્શ્યોર કરે. અને એન્શ્યોર કર્યા પછી ત્યાંના નાગરિકોને મહત્તમ આનો લાભ મળે તેના વિશેની વાત હતી. અને આ બધા જ દેશના નાગરિકો માટે દરેક દેશની સરકારો આના માટે મહત્તમ પ્રયત્ન કરે. એ મહત્તમ પ્રયત્ન કર્યા પછી દરેક દેશના નાગરિકોને મહત્તમ એનો લાભ મળે, એની મહત્તમ શાંતિ મળે, એના માટેનો આ એક પ્રયત્ન હતો. અને એવા 30 આર્ટિકલ વિશેની વાત આની અંદર કરવામાં આવી હતી. આ એક નાની વાત છે. હવે એક પીપીટી હું અહીંયા શેર કરું છું, જેની અંદર આપણે હ્યુમન રાઇટ્સના થોડા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પણ આપણે જોઈએ, પછી આપણે આના વિશે આગળ વાત કરીશું. આઈ એમ શેરિંગ માય સ્ક્રીન. દેખાય છે બધાને? યસ સર, ઇટ્સ વિઝિબલ. Yes, sir. ઓકે, ફાઇન. ઓકે, તો ઓકે, સોરી. તો આપણે આ હ્યુમન રાઇટ્સ કેવા છે, અથવા હ્યુમન રાઇટ્સ એ શું છે, અથવા એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવા છે, તો આપણે એનો ઇતિહાસ જોયો થોડો. હવે આપણે થોડોક એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વિશે પણ વાત કરીશું. તો એનું સૌથી પહેલું કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે ઇટ ઇઝ ઇનએલિએનેબલ. તમે એ કોઈ વ્યક્તિથી એને અલગ નથી કરી શકતા. એ કઈ છૂટી વસ્તુ નથી કે જે તમે બહારથી આપો છો.
એ વ્યક્તિ આવે, વ્યક્તિ જન્મે અને એનું અસ્તિત્વ જેવું શરૂ થાય છે તેવું જ એને આ હ્યુમન રાઇટ્સ બધા જ મળે છે. એમાં એની કોઈ કાસ્ટ, ક્રીડ, રિલિજન, સેક્સ, નેશનાલિટી કશું જ જોવામાં આવતું નથી. અને એ બધું જ જોયા વગર એનું પોતાનું અસ્તિત્વ છે ત્યાં સુધી આ એને હ્યુમન રાઇટ્સ બધા જ એને મળે છે. બીજું છે એની અંદર કે હ્યુમન રાઇટ્સ આર અસેન્શિયલ એન્ડ નેસેસરીઝ, એટલે કે એ એબ્સન્સ હોય તો દુનિયામાં લોકો માનવ જાત ઉપર કશું પણ કરી શકે છે હવે તો. એટલે મોરલ વેલ્યુઝ એ કશું જ વસ્તુ પછી એની અંદર રહેતી નથી. એટલે હ્યુમન રાઇટ્સ એ ખૂબ જરૂરી છે અને એ લોકોને સારું જીવન જીવાડવા માટેનો પ્રયત્ન કરાયો છે. આખા આ હ્યુમન રાઇટ્સની જે આખી વાત છે એની અંદર જે મેઇન જે ફોકસ અથવા જેને જે સ્ટેન્ડ કહેવાય અથવા એની જે સેન્ટ્રલ પોઝિશન અથવા જે સેન્ટ્રલ વર્ડ છે કે જેના ઉપર આખી જ વસ્તુ હ્યુમન રાઇટ્સ ટકેલી છે એ છે ડિગ્નિટી. દરેક માણસને આ પૃથ્વી પર એનું અસ્તિત્વ આવ્યું પછી એને પોતાને ડિગ્નિટીથી જીવવાનો અધિકાર છે. જ્યારે આપણે ડિગ્નિટીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એક મેલને જેટલી ડિગ્નિટી મળે તેટલી જ એક ફિમેલને મળે, એક ગરીબને જેટલી ડિગ્નિટી મળવી જોઈએ એટલી જ એક આપણે અમીરને મળે. આની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર આપણે એક ડિગ્નિફાઈંગ લાઈફ, એટલે કે આને એનું ગુજરાતી છે જે મૂળ વાત છે એ છે સ્વમાનભેર જીવન. દરેક વ્યક્તિને પોતાને સ્વમાનભેર જીવવા માટેની તક, એટલે માનવ અધિકારોની વાત છે. એટલે જો તમને લોકોને ખ્યાલ હોય તો અબોલિશન ઓફ અનટચેબિલિટી જે ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિટ્યુશનની વાત કરીએ છીએ તે, અને ખાસ કરીને અત્યારે જે ઘણી વખત બહુ જ મોટો મુદ્દો પણ ઉપસ્થિત થાય છે અને તમે જોતા પણ હશો કે જ્યારે કોઈ સફાઈ કામદાર ગટરમાં ઉતરી અને આપણા પોતાના મળમૂત્રને બહાર કાઢતો હોય છે, જ્યારે આપણે પોતે જ એ વસ્તુ નથી કરી શકતા કારણ કે આપણને એવું થાય છે કે આપણું કામ નથી અથવા આપણે આ નથી કરી શકતા ને ત્યારે એ જ વસ્તુ કોઈ બીજો વ્યક્તિ કરતો હોય છે, તો એની જે હ્યુમન ડિગ્નિટી છે એના વિશેની વાત ઘણી બધી વખત તમે ચર્ચામાં જોઈ હશે અને એના માટેના તમે આંદોલનો પણ જોયા હશે અને એના માટેના અત્યારે પ્રોટેસ્ટ પણ ઘણી બધી જગ્યાએ થાય છે. હવે લોકો એવું પણ કહે છે કે ભાઈ માણસને ડિગ્નિફાઈંગ વેમાં જીવવા માટે તમે મશીનરી આટલી બધી શોધો છો તો આના માટે પણ એક મશીનરી શોધો કે જેથી કોઈ પણ માણસ એવું કામ ન કરે કે જેનાથી પોતાનું સ્વમાન ગવાય. એટલે દરેક માણસને જીવવા માટેની ડિગ્નિફાઈંગ લાઈફ જોઈએ. જ્યારે ડિગ્નિફાઈંગ લાઈફની વાત આપણે કરીએ ત્યારે સારું પહેરવાનો મતલબ હું ક્યારે એવું નથી કહેતો કે સ્પાઈકરનું જીન્સ પહેરવાનું. સ્વચ્છ કપડા, સ્વચ્છ ભોજન, સારી હવા, સારું પાણી અને સારું જીવન, ખોરાક આટલું મળે તો એને ડિગ્નિફાઈંગ લાઈફ આપણે કહી શકીએ છીએ. તો હ્યુમન રાઇટ્સ એ ડિગ્નિફાઈંગ લાઈફ વિશેની વાત છે. ઇટ ઇઝ ઇરરિવોકેબલ. તમે એને ક્યારે પાછા નથી ખેંચી શકતા. એટલે એ માણસને મળ્યા છે તો એ માણસ જશે ત્યારે જ જશે. તમને એવું થાય કે હવે હું એમના હ્યુમન રાઇટ્સ પાછા લઈ લઉં તો એ શક્ય જ નથી અને કોઈ પણ દેશ નથી કરી શકતી. થઈ શકે કે દેશ પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કર્ટેલ કરી શકે, એના પાવર પ્રમાણે, એની સત્તા પ્રમાણે એને કર્ટેલ કરી શકે, પણ એને તમે લઈ તો ન જ શકો. જેમ કે જ્યારે પણ આપણે આગળ પણ થોડીક વાત કરીશું થોડી વાર પછી કે જ્યારે પણ આવી વાત આવે ત્યારે તમે ચાઇનાની વાત હંમેશા આપણે કરીએ છીએ કે ભાઈ સાહેબ ચાઇનામાં તો માણસોનું શું, તો 100% છે કે ચાઇનામાં પણ એ લોકો પોતાના સ્ટેટની પોલિટિક્સ પ્રમાણે એને કર્ટેલ હંમેશા કરે છે, પણ એ પોતાના માણસોને હ્યુમન રાઇટ્સ થી વંચિત રિવોક તો કરી જ નથી શકતા એમના હ્યુમન રાઇટ્સ. દરેક માણસ આ પૃથ્વી પર જ્યારે અવતરે છે ત્યારે એના અવતરવાનો કોઈ પર્પઝ ઓફ લાઈફ હોય છે. એ માણસ અવતરે તો એ જીવન જીવશે, સારી રીતે જીવે એનો પર્પઝ હોય છે અને પર્પઝ ને કોઈ પણ રીતે તમે દૂર ન લઈ જઈ શકો, કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ એને દૂર ન લઈ જઈ શકે. એટલે આ હ્યુમન રાઇટ્સ ખૂબ જરૂરી છે. કીધું એમ કે હ્યુમન રાઇટ્સ આર યુનિવર્સલ. જે માણસને ગુજરાતમાં જેવો રાઈટ છે એવો રાજસ્થાનમાં છે, એવો મહારાષ્ટ્રમાં છે. જે માણસને જે ભારતમાં જેવો રાઈટ છે એવો જ અમેરિકામાં છે અને એવો સુદાનમાં કે એવો કોઈ પણ વિશ્વના દેશમાં હોઈ શકે છે. પણ આ હ્યુમન રાઇટ્સ યુનિવર્સલ છે.
હ્યુમન રાઇટ્સ ક્યારે એબ્સોલ્યુટ નથી હોતા. મેં કીધું તેમ કે દરેક દેશ પોતાની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે માનવ અધિકારોની અંદર પ્લસ માઇનસ રિસ્ટ્રિક્શન્સ થોડાક લાવી શકે છે, પણ એને લઈ શકતું નથી. હ્યુમન રાઇટ્સ આર ડાયનામિક. હું જ્યારે આ વાત કરું છું ત્યારે મને લાગે છે કોકની કારનો હોર્ન થોડોક ડિસ્ટર્બ કરે છે. ઓકે. હ્યુમન રાઇટ્સ આર ડાયનામિક એટલે હું જ્યારે આ વાત વિશે કહીશ તો આપણને બધાને ખબર છે કે પહેલા આપણે હિન્દી ફિલ્મ પણ આવી હતી કે માણસને શું જોઈએ, તો માણસને જોઈએ રોટી, કપડા અને મકાન. These are the three basic needs that every man needs. And આ એનું બેઝિક જરૂરિયાત પણ છે. એટલે આવા બેઝિક વસ્તુ જો એને મળે તો એનું એના રાઇટ્સ છે. પણ સમય સાથે એ વસ્તુને પણ આપણે બદલી કે હવે આપણે રોટી, કપડા, મકાનની સાથે સાથે હેલ્થ પણ માંગીએ છીએ અને એજ્યુકેશનને પણ માંગીએ છીએ. એવી જ રીતે તમારી સમાજની અંદર થતો બદલાવ અને તમારા રાજકીય જીવનમાં થતો બદલાવની અંદર પણ તમે તમારા રાઇટ્સને બદલો છો. હ્યુમન રાઇટ્સ દરેક સ્ટેટ પોતાના ત્યાંની પાવર પ્રમાણે, પોતાના ત્યાંની જે ગવર્મેન્ટ સિસ્ટમ છે એ પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિને આપે છે. અમુક પ્રકારની છૂટછાટ અને અમુક પ્રકારની નથી આપતી. તમે જોયું હશે કે જેવી ભારતમાં જેમ બુરખો પહેરવો એ કમ્પલ્શન નથી, તો વિશ્વના અમુક દેશોમાં બુરખો પહેરવો એ કમ્પલ્શન છે. On the contrary, wearing what is our freedom, but according to the situation of a state we have to wear what is compulsion by the state. એટલે આપણે શું કરવું એ ઘણી બધી વસ્તુઓ સ્ટેટ પણ નક્કી કરતી હોય છે. એટલે હું એક ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ આપું છું કે આપણે બધાને રાઈટ છે કે ભાઈ તમારે જે કોઈ પણ મ્યુઝિક સાંભળવું હોય તો તમે સાંભળી શકો છો. એ મ્યુઝિક સાંભળવાનો મતલબ એવો તો નથી કે તમે રાત્રે 12 વાગે ડીજે ને ફૂલ સ્પીકર ઉપર રોડ ઉપર નાચવાનું શરૂ કરી નાખો. Because your right, if you are enjoying your right by disturbing others' right, it is a violation of right. અને તમારા બધાના કાનમાં અત્યારે એક હેન્ડ્સ ફ્રી છે, જેમ કે હું પણ હેન્ડ્સ ફ્રી થી જ બોલું છું. આ હેન્ડ્સ ફ્રી નાખીને બોલું છું. તો મને એવું લાગે છે કે માનવોની સ્વતંત્રતામાં આ બહુ મોટું આવિષ્કાર છે. આવિષ્કાર એટલે છે કે તમે વ્યક્તિગત રીતે પોતાની સ્વતંત્રતામાં જેટલું લાઉડ મ્યુઝિક, જેવું મ્યુઝિક સાંભળવું હોય અથવા જે તમારે સાંભળવું હોય તમે સાંભળી શકો છો. તો આ તમારી પ્રાઇવેસી પણ પ્રિવેલ કરે છે અને તમારો અધિકાર પણ કોઈનાથી છીનવી નથી. જો તમે આ જ ફોનને સ્પીકર પર રાખીને વાત કરતા હોવ અને તમે હેન્ડ્સ ફ્રી નાખીને વાત કરતા હો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે હેન્ડ્સ ફ્રી વધારે સારી વાત છે. એટલે કે તમારો પોતાનો અધિકાર તમે બહુ જ સારી રીતે એન્જોય કરી શકો છો. તો જ્યારે પણ કોઈ સ્ટેટની વાત આવે, સ્ટેટ એટલે કે દેશની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે દેશ પોતાના નાગરિકોને પોતાની અનુકૂળતા મુજબ એ જે કંઈ પણ કરાવવા તૈયાર છે એની સાથે એના અધિકારો એને આપે છે. જેમ કે બીજી એક વાત નાનકડી લઈશું કે હેલ્મેટ પહેરવું કે નહીં, એમાં તમે કોઈએ જ કીધું નથી આપણા દેશના નેતાઓને કે ભાઈ અમારે હેલ્મેટ પહેરવું છે. તમારો હેલ્મેટ પહેરવું ના પહેરવું એ વ્યક્તિગત સ્વાતંત્ર્ય છે. પરંતુ દેશે તમને કીધું છે કે હેલ્મેટ પહેરો નહીં તો દંડ લઈશું, હેલ્મેટ પહેરો નહીં તો તમારું જીવન જશે. તો એ તમને બચાવવા માટે રાજ્યે કમ્પલ્શન તમારા ઉપર હેલ્મેટ નાખ્યું હોય તો તમારી ફ્રીડમ, તમારો હ્યુમન રાઇટ છે તેમ છતાં પણ તમારે હેલ્મેટ પહેરીને જ જવું પડે. સો આ વાત થઈ થોડીક એની. હલો. Yes, sir. ફાઇન, ગોઈંગ ગુડ. મને એવું લાગે છે હું વચ્ચે વચ્ચે પૂછતો એટલે રહું છું કે ઓકે, ધ નેક્સ્ટ જે મુદ્દો છે એના વિશે હું ખાલી તમને સ્લાઇડ્સ બતાવીશ. આ મુદ્દો એ છે કે યુએનઓમાં જે સમયે વાત થઈ કે ભાઈ આપણે 10 ડિસેમ્બર 1948માં યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ બહાર પાડીશું. આ એનું પ્રિએમ્બલ છે. એની અંદર લખેલું છે કે ભાઈ દરેક વ્યક્તિને પોતાની રીતે જીવવાનો અધિકાર છે, દરેક વ્યક્તિને ડિગ્નિફાઈંગ રીતે જીવવાનો અધિકાર છે અને ડિગ્નિફાઈંગ રીતે જીવવા માટે થઈને એમને આપણે યુએનઓ તરફથી
આ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ કરવામાં આવ્યું છે અને એની અંદર 30 આર્ટિકલ્સ, મેં તમને જેમ પહેલા કીધું એમ કે એમાં 30 આર્ટિકલ્સ એની અંદર મૂકવામાં આવ્યા છે. એમાં વ્યક્તિને પોતાને જે ધર્મ પાળવો હોય તે ધર્મ પાળવાની વાત છે, જે કલ્ચર સાથે જોડાવવું હોય તે કલ્ચર સાથે જોડાવાની વાત છે, એજ્યુકેશનની વાત છે, એમની લાઈફની વાત છે, એમની લિબર્ટીની વાત છે, પછી એમના ઉપર થતા કોઈ પણ પ્રકારના અત્યાચારો વિશે તે ફરિયાદો કરી શકે તેના વિશેની વાત છે. તો આવી બધી બાબતો આ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સના 30 આર્ટિકલ્સની અંદર એ લોકોએ મૂકવામાં આવી છે. તમારે કેવી રીતે તમારે અરેસ્ટ થવું કે નહીં, તમે જેટલા લોકો વેબ સિરીઝ કે ફિલ્મ્સ જોતા હશો એમાં તમે હંમેશા સાંભળ્યું હશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પકડાય તો સૌથી પહેલા એવું કહે છે કે મારે મારા વકીલ જોડે વાત કરવી છે, પછી જ હું સ્ટેટમેન્ટ આપીશ. તો વકીલ જોડે વાત કરીને સ્ટેટમેન્ટ આપવાની જે બાબત છે એ પણ તમારો હ્યુમન રાઇટ છે. એ તમારે શું કહેવું શું ન કહેવું, તમારે અરેસ્ટ થવા માટેના પણ રાઇટ્સ છે કે તમારો સામાન્ય ગુનો હોય તો તમારા હાથમાં હથકડી ના પહેરાઈ શકે એ લોકો, તમને ડિગ્નિફાઈંગ વેમાં એ લોકોને લઈ જવો જોઈએ. આ બધી જે નાની નાની બાબતો છે એ બધી જ વસ્તુઓ તમારા માનવ અધિકારોની વાત છે. તો આ એના બધા મુદ્દા છે. તમારે આખા દેશમાં ક્યાંય પણ ભેગું થવું હોય તો થઈ શકો, તમારે કોઈ એસેમ્બલી કરવી હોય તો કરી શકો છો, તમે મેલ ફિમેલમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ગેપ નહીં, ઇક્વલ ટ્રીટમેન્ટ તમારી અંદર હોવું જોઈએ. એની અંદર વેજીસ પણ આવી જાય છે. તમને ખબર હોય તો હંમેશા વેજીસ માટેનો એક પ્રોબ્લેમ રહે છે કે મેલ અને ફિમેલના વેજીસમાં હંમેશા ડિસ્પેરિટીઝ હોય છે. તો એવા જે ઘણા બધા ઇશ્યુઝ જે છે એ બધા જ હ્યુમન રાઇટ્સ જોડે ટ્રીટમેન્ટ માં હોય છે. તો આ 30 આર્ટિકલ્સ ની વાત છે. ઓકે, આ છે લેડી એલેનોર રૂઝવેલ્ટ, જેમની અધ્યક્ષતામાં હ્યુમન રાઇટ્સ નું યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન એ થયું હતું. અને આ એક બહુ આઇકોનિક ફોટો છે. તમે જ્યારે પણ ગૂગલમાં સર્ચ કરશો હ્યુમન રાઇટ્સ વિશે તો તમને આ આઇકોનિક ફોટો દરેક જગ્યાએ મળશે. ઓકે, just a second, huh? hello, હા, ઓકે, એક મિનિટ, હા, કંઈક અટવાયું છે. ઓકે, ફાઇન. ઓકે, ફાઇન. તો આ થોડીક હતી બેઝિક સમજણ વિશેની વાત. હવે જે આપણે સમજીએ છીએ એ તમે જ્યારે પણ પ્રેક્ટિસિસ અથવા તમે તમારા ફિલ્ડ માટે જે કામ કરશો અથવા તમારી સામાન્ય સમજણ માટે, અત્યાર સુધી જે આપણે સમજ્યા એનો ઉદ્ભવ હતો, એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કેવા હતા અને અત્યારે યુનિવર્સલી એને કેવી રીતે એ જે તે સમય એક્ઝિક્યુટ થયું હતું તેની વાત હતી. પણ તમે બધાએ સાંભળ્યું હશે કે ઘણા બધા વાઘ એવા હોય કે જેની પાસે દાંત નથી હોતા. આ માનવ અધિકારો વિશે પણ આપણે થોડીક એવી વાત પણ સમજવી જોઈએ. મને એવું લાગે છે કે એ ન સમજીએ તો એના વિશેની વધારે વાત આપણે નહીં સમજી શકીએ. તમને બધાને તમે ફરી પાછા 30 આર્ટિકલ્સ વાંચશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે કે આ હ્યુમન રાઇટ્સ વિશેની જે વાત છે એની અંદર મેજર ઇન્ફ્લુઅન્સ યુએસ નામના કન્ટ્રી અમેરિકાનું છે. અને એની અંદર જે એના બિલ ઓફ રાઇટ્સ ની અંદર એમના નાગરિકોને જે કોઈ પણ પ્રકારની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવી હતી તેવી જ એમને અપેક્ષિત કરી હતી કે વિશ્વના બધા જ દેશોના નાગરિકોને મળે. અને એના માટે આ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ જાહેર કર્યું. પણ તમને બધાને ખબર છે કે દરેક દેશની પોતાની પરિસ્થિતિ અલગ છે. વિશ્વમાં જે દેશો છે એમાં પોલિટિકલ રાઇટ્સ, એટલે હવે થોડાક એના વિશે પણ વાત કરીશું કે વિશ્વના કેટલાય દેશો છે કે જેમાં પોલિટિકલ રાઇટ્સ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. કોઈક જગ્યાએ ડેમોક્રેટિક વેલ્યુઝથી દેશ ચાલતો હોય, કોઈ જગ્યાએ કમ્યુનિસ્ટ થોટથી દેશ ચાલતો હોય,
કોઈ જગ્યાએ ડિક્ટેટરશિપ થી દેશ ચાલતો હોય, તો જ્યારે આ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ ની તમે વાત કરો કે ભાઈ આ બધી જ જગ્યાએ એપ્લિકેબલ છે, તો એ વાત તદ્દન ખોટી છે. આ એટલે કહેવામાં આવે છે કારણ કે એ દરેક દેશ પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે એનો ઉપયોગ કરે છે. બીજી વાત કે જ્યારે આ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું ત્યારે વિશ્વના કોઈ પણ દેશને પૂછવામાં નહોતું આવ્યું કે ભાઈ તમે આમાં જોડાશો કે નહીં. This was a declaration and it was declared. And later on, several countries has signed on this that we will follow this, but not abide to any country. Example આપું તમને કે તમને બધાને ખબર છે કે 9/11/2001 માં યુએસએ માં થયું, અને ત્યાર પછી અમેરિકા નામનો દેશ કે જેની અંદર ખૂબ જ પ્રકારે ત્યાંના નાગરિકોની સેફટી અને એની વિશેની વાત છે, ત્યારબાદ એ લોકોએ સિક્યોરિટી રીઝન્સથી કેટલાય નાગરિકોને ત્યાં હેરાન કર્યા, અને એમના કોઈ પણ પ્રકારના હ્યુમન રાઇટ્સની વાત કરી નહીં એ લોકોએ, કારણ કે એમને એમના દેશની અંદર થ્રેટ દેખાતો હતો. એટલે જેટલું થ્રેટ દેખાતું હતું એટલા બધા જ લોકોને એ લોકો હેરાન કરતા હતા. નો હ્યુમન રાઇટ્સ વોઝ ધેર. ચાઇનાની અંદર વર્ષોથી તમને બધાને જ ખબર છે કે વિશ્વમાં આ દેશની અંદર માનવ અધિકારો વિશે કશી વાત જ નથી કરવાની. તમારામાંથી કેટલાય લોકોએ જ્યારે ક્યાંક વાંચનારા વિદ્યાર્થીઓ હશે અથવા અધ્યાપક મિત્રો હશે, તમને ખબર હશે કે ચાઇનામાં એક જગ્યાએ ટિયાનમેન સ્ક્વેર નામની, ત્યાંના યુવાનોએ પોતાના દેશમાં ડેમોક્રેટિક વેલ્યુઝ એસ્ટાબ્લિશ થાય એના માટે માંગ કરવા ગયા હતા. તો ચાઇનીઝ ગવર્મેન્ટે એમના ઉપર ટેન્ક ચલાવી દીધી હતી. તો ત્યાં કોઈ હ્યુમન રાઇટ્સની વાત નથી કરતા. તમે સાઉદીમાં જાઓ, પછી અફઘાનિસ્તાનમાં જાઓ, જ્યાં તાલિબાની રૂલ્સ ચાલે છે, કે જ્યાં બધી જ વેર ઇન ધેટ પ્લેસીસ પાવર ફ્લોઝ ફ્રોમ બેરલ ઓફ ધ ગન. માઓ ત્સે-તુંગે કીધું હતું કે પાવર ફ્લોઈંગ ફ્રોમ બેરલ ઓફ ધ ગન. તો જ્યાં બંદૂકની ધાર પરથી બધું કામ થતું હોય, તો ત્યાં તમે માનવ અધિકારો વિશેની વાત બહુ જ વિચારવાની ઓછી થાય છે. એટલે આ યુનિવર્સલ ડિક્લેરેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સની જ્યારે વાત કરીએ છીએ કે જે સાર્વત્રિક છે, જે બધા જ માટે છે, જે બધાએ એનું પાલન કરવાનું છે, તેમ છતાં પણ આ તો દાંત વગરનો વાઘ છે. વિશ્વના દેશોમાં આના ઉપર બહુ જ પરિસ્થિતિઓ ખરાબ છે. બીજું કે વિશ્વમાં અલગ અલગ દેશોની અંદર પણ લોકો એટલા રીતે લડે છે કે એક જ્ઞાતિ, એક જાતિ, એક પ્રજાતિ બીજી જાતિ, જ્ઞાતિ, પ્રજાતિ સાથે લડતી હોય તો ત્યાંના અધિકારોનું શું? તમને ખબર હોય કે અમેરિકામાં આટલું બધું થયું તો પણ હમણાં થોડાક ટાઈમ પહેલા એક બ્લેક પોલીસ ઓફિસરને જ્યારે મારવામાં આવ્યા અને પરિસ્થિતિ જ્યારે બગડી ત્યારે આખો દેશમાં બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં પ્રોટેસ્ટ થયું, અને કેટલીય જગ્યાએ કોઈક ને કોઈક પ્રકારે સિવિલ વોર જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવા માંડ્યું કે જે જૂની દબાઈ ગયેલી બધી જ બાબતો ફરી બહાર આવી હોય. બ્લેક વ્હાઇટ્સ બહાર આવ્યા, ઘણા બધા વ્હાઇટ્સ બ્લેકના સમર્થનમાં બહાર આવ્યા. આપણે ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં પણ હજી પણ તમને ખ્યાલ હોય કે પરિસ્થિતિ પ્રમાણે હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ અથવા હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિઝમ એક્ટિવ થાય છે. કેવી રીતે? તો કે હાથરસની પીડિતાની રેપ કેસની વાત કરો, નિર્ભયા રેપ કેસની વાત કરો, અથવા કોઈ અલગ જ્ઞાતિ, જાતિ અથવા કોઈ પર્ટિક્યુલર અથવા કોઈ એવો કેસ કે જે હાઈ પ્રોફાઇલ હોય કે જ્યાં બહુ જ ફેમ મળવાની હોય, પીઆર મળવાનું હોય, એવા કેસીસની અંદર લોકોને હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિઝમ્સની બહુ જ વાતો યાદ આવે. ઓન ધ કોન્ટ્રરી તમે જ્યારે બીજા એવા કેસીસ જુઓ ત્યારે એમાં હ્યુમન રાઇટ્સ વિશે કોઈ વાત કરવા તૈયાર નથી. કેમ? કારણ કે એ હવે આખી વાત એવી છે કે જ્યાં ફાયદો ત્યાં માનવ અધિકાર જોવાય છે. તમને બહુ ખબર હોય કે ફેમસ એક થયું હતું કે ભાઈ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આટલા વર્ષોથી આપણા જવાનો શહીદ થાય છે. એક દિવસે એક આર્મી ઓફિસરે એક ટેરરિસ્ટને ગાડીની આગળ બાંધીને આખા કાશ્મીરમાં ફેરવ્યા, અને આખા હ્યુમન રાઇટ્સના બધા લોકો એ આતંકવાદીના હ્યુમન રાઇટ્સને બચાવવા માટે મહેનત કરવા લાગ્યા. એની સામે આપણા આર્મીના જવાનો કે આપણા દેશના પોલીસ ઓફિસર્સ અથવા આપણા દેશનું જે રક્ષણ કરનારા લોકો છે
એમને કોઈ બ્રુટલી મારી નાખે અથવા એવા કોઈ પણ ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ જેમને બ્રુટલી મારી નાખતા હતા એમના વિશે કોઈ જ વાત નથી કરવા તૈયાર. એટલે માનવ અધિકારો આ આપણા દેશની વાત વિશે તમને સમજાયું, આ બીજા દેશની વાત કરીએ. એવી જ રીતે વિશ્વના દરેક દેશોમાં જે કોઈ પણ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ થાય છે અને એ દેશમાં જે કોઈ પણ મોટા પ્રોટેસ્ટ પણ થતા હોય છે તો એ ત્યાંના લોકો કરે છે ઘણી વખત એ ખૂબ સબ્જેક્ટિવ બની જાય છે. બીજું, વિશ્વના બે દેશો આંતરિક રીતે લડતા હોય, વિશ્વના બે દેશો કોઈ પણ આંતરિક રીતે લડતા હોય ત્યારે પણ આ યુએનઓ નામની સંસ્થા એ કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ટરફિયરન્સ અંદર કરવા તૈયાર થતી નથી. કારણ કે એની પાસે કોઈ પણ જ્યુડિશિયરી અથવા જેને કહેવાય કે સત્તા સજા દંડની જોગવાઈ કરી શકે તેવી કોઈ પણ પ્રકારની એની પાસે સત્તા જ નથી. એ ફક્ત એટલું જ કહી શકે કે તમે માનવોના અધિકારોનું ધ્યાન રાખો, પરંતુ તમે આવું જ કરો અને તમારે આવું જ કરવું પડશે તેવું કશું જ નથી. વિશ્વમાં કોરોના આવ્યો અને કેટલાય લોકો નષ્ટ થઈ ગયા, હજી પણ રોજ એટલા જ લોકો મરે છે, પરંતુ ચાઇના સામે કોઈ કશું કરી શકતું નથી. એટલે આ મારી વાત એક આવી હતી કે ભાઈ આને સમય સાથે વિશ્વના દેશોમાં અને સમય સાથે વિશ્વમાં વૈશ્વિક સ્તરે પણ કેટલાય લોકો એવા છે કે જે લોકોના અધિકારોની સામે અવાજ પણ ઉઠાવે છે, લોકોને પડતી તકલીફો વિશે એમનો મોટો અવાજ બુલંદ પણ કરે છે. તમે લોકો બધાએ કિંગ માર્ટિન લ્યુથર ની વાત સાંભળી જશે. નેલ્સન મંડેલા વિશે પણ તમે જાણ્યું હશે કે એમને માનવોના અધિકારો વિશે ખૂબ કામ કર્યું. તમે આંગ સાંગ સુકીની વાત કરો મ્યાનમારમાં, કે મલાલા વિશેની વાત કરો પાકિસ્તાનમાં, કે એવા કેટલાય લોકોની વાત કરો કે જેને લોકોના અધિકારો વિશે ખૂબ કામ પણ કર્યું છે. પરંતુ માનવ અધિકારો એ માનવને મળતી ડિગ્નિફાઈંગ વેમાં જીવવાની એક શરત છે. માણસે ડિગ્નિફાઈંગ વેમાં કેવી રીતે જીવવું એ ફક્ત પોતાના ઉપર છે. અને મારી થોડીક કન્ક્લુડિંગ રિમાર્ક્સ પણ કરીશ, સમય સાથે પાછળ કોઈને 1-2 મિનિટ પૂછવું હોય એટલે હું રાખું છું કે આ હ્યુમન રાઇટ્સની વાત છે ને એ આ વેબિનાર સેમિનાર સિરીઝીસમાં આપણે કરીએ જ છે, આપણા અભ્યાસક્રમોમાં પણ હોય છે તો પણ સારી લાગે છે. આપણે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, એના ઉદ્ભવ, એમાં થયેલી સંધિઓ વિશે પણ સમજીએ છીએ. પરંતુ એની જે સૌથી બેઝિક સમજણ જો કોઈએ કેળવવાની હોય ને તો વ્યક્તિ જોડે શીખવાની છે. એટલે એવું કહીએ કે આપણે એટલે હું અને તમે, અથવા તમે અને તમારા મિત્રો અને તમારા સાથીઓ, અથવા તમે જે ફળિયામાં, ગામમાં, વિસ્તારમાં, બસમાં, ટ્રેનમાં, ટ્રાવેલમાં, કોઈ પણ જગ્યાએ તમે જ્યારે જાઓ છો ત્યારે સૌથી પહેલું આ હેન્ડ સેનેટાઈઝરમાં જે સેન્સિટાઈઝ શબ્દ છે ને, જે આપણે સેન્સિટાઈઝ, એમાં આપણે માણસોને સેન્સિટાઈઝ કરવાની વાત છે. એટલે હ્યુમન રાઇટ્સ વિશે બહુ જ બધી જો વાત થાય તો ધારો કે આ આખું પેપર છે, હ્યુમન રાઇટ્સ ઇઝ અ પેપર નામ. પહેલા એવું હતું, કન્સેપ્ટ હતો, કન્સેપ્ટથી થોડુંક ડેવલપ થયું ને હવે પેપર લોકો ભણે છે આખા. પણ આખા પેપરનો જો કોઈ નિચોડ હોય ને તો એક નાનકડી બાબત જ છે કે એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ પ્રત્યે સેન્સિટાઈઝ થાય. અને સેન્સિટાઈઝ થવાનો મતલબ ફક્ત એટલો જ છે કે હું માણસ અને તું માણસ, મને જેટલી જરૂર એટલે મને તારી જરૂર એટલી તને મારી જરૂર, પછી એમાં બીજું કશું જ નથી આવતું. એમાં તું સ્ત્રી છું કે પુરુષ છું, તું નાનો છું કે મોટો છું, તું દલિત છું કે સવર્ણો છું, આમાંની કોઈ પણ બાબત ન આવે અને ફક્ત આપણે એકબીજા પ્રત્યે સેન્સિટાઈઝ થઈએ તો આ હ્યુમન રાઇટ્સ વિશેની કોઈ પણ બાબત છે તો એમાંથી આપણે બહાર આવીશું. અને બીજું, તમે જે ગામમાં રહો છો, તમે જે ફળિયામાં રહો છો, હું હમણાં એક કેન્દ્ર સરકારના પ્રોજેક્ટમાં ગયો હતો તો અમે લોકોએ જોયું કે આખા ગામ, તમારામાંથી ઘણા બધા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ હશે, તો આખા ગામ વાસ પ્રમાણે વહેંચાયેલા છે. એટલે ગામડા બધા વાસમાં થઈ ગયા કે ભાઈ અમુક જ્ઞાતિનો એક વાસ, બીજી જ્ઞાતિનો બીજો વાસ, ત્રીજી જ્ઞાતિનો ત્રીજો વાસ, અને એક જ્ઞાતિ બીજી જ્ઞાતિના વાસ સુધી પણ ટ્રાવેલ નથી કરી શકતી. એવી પરિસ્થિતિમાં હજી આપણે જીવીએ છીએ. એટલે કોઈ એવું કહે કે ભારત 21મી સદીમાં અથવા આવા વિશ્વના બીજા કોઈ દેશો 21મી સદીમાં આવી ગયા છે, પણ હજી ત્યાં આ વસ્તુ જ બાકી છે. એટલે
આખા લેક્ચર કે કોઈ પણ પેપરનો જો નિચોડ છે આટલું જ છે કે વી બીંગ અ હ્યુમન હેઝ ટુ બી સેન્સિટાઇઝ ફોર અવર હ્યુમન્સ. અને એ જ્યાં સુધી આપણે નહીં કરીએ ને ત્યાં સુધી આ બધી જ વાત, એટલે કે તમે વિદ્યાર્થીઓ છો, તમે ભવિષ્યમાં શિક્ષક પણ બનશો, તો શિક્ષક તરીકે પણ તમારી એટલી જ ફરજ બનશે, અત્યારે તમે વિદ્યાર્થીઓ છો ત્યારે પણ એટલી જ ફરજ બનશે કે તમે તમારા પિયર્સ, તમારા ફ્રેન્ડ્સ, તમારા આજુબાજુના બધા જ લોકો જોડે માનવ તરીકે, અને તમે જેટલી ડિગ્નિફાઈંગ લાઈફ ઈચ્છો છો તમારા માટે, એટલી જ ડિગ્નિફાઈંગ લાઈફ તમારા બાજુવાળા મિત્ર માટે અપેક્ષિત કરશો. તો આ હ્યુમન રાઇટ્સ વિશે જે કંઈ પણ વાત છે એ ખૂબ જ જલ્દી આપણે એને શું કહેવાય, આપણે એને ઇક્વલિબ્રિયમમાં, એટલે કે ઇક્વાલિટીમાં આપણે લાવી શકીશું. એની ઇક્વલ જસ્ટિસ વિશે વાત કરી શકું, આપણે એના સોશિયલ જસ્ટિસ વિશે વાત કરી શકીશું, અને આપણે પોતાની અંદર એટલી તો શાંતિ મેળવી જ શકીશું કે મેં મારા પ્રત્યેથી અથવા મારી તરફથી મારા મિત્રને બને એટલો ન્યાય, એનું સારું જીવન કરવા માટે આપ્યો હતો. તો રજનીકાંતભાઈ, મને લાગે છે કે આઈ put a pause here. If you want me to continue, I can continue. But if some questions are there or some discussion can be there, so I'll be happy to discuss if it is there. Students, you can ask questions. I have a question, sir. If the students are asking, let them ask first. Sir, Yes. actually, I have a question. Yes. You said that human rights means it is basically showing concern about the fellow mates or the people that are surrounded by you, right? So, so don't you think it is a kind of a contrast? Like, if you are telling them or you are trying to make them aware about human rights, right? And you are showing them concern. But when actually, so this is a kind of a contrast. Are you a student or a faculty, so that I can respond in that way? Sir, I'm a student of Okay, 10th fine. 3. Yes. Fine. Okay, it's okay. But there is a disturbance. If someone can switch off the mic. So, okay, thank you. It's yeah, it's not a contrast. Because what is human right? Again, I'm telling you, human right is giving the people the dignity. And you might have noticed, or you might have felt, or you might have seen that many a times in your own classroom, people are doing some kind of discrimination on several bases. So if that kind of discrimination is happening, and if we practice or if someone practices, so the other fellow always feel guilty or always feel down. So unless and until we give them a good environment, I'm saying a good environment, and when I'm saying good environment, that means the very friendly environment. You all are a student and a faculty member. Let me tell you straight away, so we can understand it very easily. In a class of 40-50, if some caste people or some category people are there, so you always have some kind of biased mind if you come to know that. So whenever I'm not saying you, but in general I'm talking, because I'm a faculty since 10 to 12 years. So many a time we can judge the class basis on that groups and all. So whenever it happens, we can come to know that, see, there is a discrimination or differences between these two. And differences is not only based on some caste. It could be based on the English medium student and the Gujarati medium student. It can be from the rural student and the urban student. It can be from the caste or upper caste and the lower caste. So I'm saying you have to make them feel good that you are amongst us or you are one of us. So if that happens, so we start practicing the human rights things from ourselves. We say the charity begins from home.
So if we talk about the practicing or the overall human right things, so yeah, it has to start from us. This is what my concern was. Okay, thank you, sir. Thank you. પાટડિયા સાહેબ, જી સર. મને એક પ્રશ્ન હતો, મૌનસ બોલું છું. જી સર, બોલો ને. હવે આ હ્યુમન રાઇટ્સ નું લીગલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ શું છે મારે જાણવું છે એ સંદર્ભમાં કે આપણે યુનિવર્સિટીઓમાં શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની અંદર વિવિધ પદાધિકારીઓ હોય, પ્રોફેસર હોય, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર હોય, એસોસિએટ પ્રોફેસર હોય, પ્રોફેસર હોય, પ્યુન હોય, ક્લાર્ક હોય. હવે મેં એવી યુનિવર્સિટીઝ જોઈ છે ને કદાચ બધી યુનિવર્સિટીમાં એવી વ્યવસ્થા છે કે ક્યાંય જવા આવવાનું હોય કોઈ પણ કાર્ય ઓફિશિયલ કામમાં તો આના ટીએડીએ કાઉન્ટ થતા હોય છે. હવે મેં એવી જગ્યાએ જોબ કરી છે જ્યાં એકદમ નીચો એવા શબ્દો વપરાય છે કે ભાઈ જેનું કામ પ્યુનથી પણ જાય એવું કામ હોય એવા વ્યક્તિઓને જ્યારે આવા માનધન આપવાના થાય ત્યારે એમના ટીએડીએ માં જમીન આસમાનનો ફરક હોય છે. એટલે કોઈ પ્રોફેસર જ્યારે ટ્રાવેલ કરે તો એનું ટીએ હોય એ ઘણું બધું વધારે હોય અને એક પટાવાળો જ્યારે બિચારો ટ્રાવેલ કરતો હોય તો એનું ટ્રાવેલિંગ અલાઉન્સ સાવ ઓછું હોય અને ટ્રાવેલિંગ કરતા વિશેષ એને જે ભોજન ખર્ચ મળતો હોય ખાસ કરીને તો કે ભાઈ એને દિવસના 70 રૂપિયા મળતા હોય અને પેલા અધિકારી જતા હોય એને 700 રૂપિયા મળતા હોય. આટલી મોટી એમાં ડિફરન્સ હોય છે. તો દરેક 50 થી 80 કિલોના શરીર વાળા વ્યક્તિ માટે જમવાનું સરખું જ હોય અને ટ્રાવેલ કરવાનો ખર્ચ પણ સરખો જ હોય તો આ હ્યુમન રાઇટ્સ નો ભંગ નથી થતો શું? એક પ્રશ્ન થાય છે. બરોબર છે. આ તો મૌનેશભાઈ બહુ મોટો મુદ્દો ઉપાડ્યો છે. આમાં એવું છે ને કે મૌનેશભાઈ આ તો ડિફરન્સીસ હું મારી પણ વાત કરું, આ તો આપણે બધા સેમ સિસ્ટમમાં જ એટલે જ વાત કરીએ છીએ કે અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ને સેકન્ડ ક્લાસ એસી મળે, એસોસિએટ પ્રોફેસર તો ફ્લાઇટની ટિકિટ પણ મળે છે. સો બિલકુલ હવે એટલે આ મુદ્દો એટલે તમને સમજાવું છું, આ વાત એટલે કે આવો જ પ્રશ્ન અમને પણ થાય, અમે પણ આના વિશે વિચારીએ, લડીએ, કહીએ બી ખરા. પણ મેં તમને ઓલું કીધું તો આની અંદર એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ તમને આપવામાં આવે છે ત્યારે એની અંદર પોતાના સ્ટેટની લીગલ સિસ્ટમ્સ ઇન્વોલ્વ હોય છે. અને રાજ્ય સરકારો જ્યારે એજ્યુકેશન સ્ટેટ ની વાત કરીએ, ઇટ ઇઝ નાઉ અ સબ્જેક્ટ ઓફ અ સ્ટેટ. તો રાજ્ય સરકારો વખતે પોતાના કર્મચારીઓ માટે જે કોઈ પણ નિયમો બનાવતા હોય છે અને નિયમો તમને ખ્યાલ છે તેવી રીતે કે વર્ગ 1, 2, 3, 4 એવી રીતે બનતા હોય છે. તો એ જે નિયમો બનાવીને આપણને આપતા હોય છે એ જ પ્રમાણે બધી જ સંસ્થાઓ કામ કરતી હોય છે. એટલે એવું હંમેશા એવું છે કે જે સિનિયર માણસ હોય એને ફ્લાઇટમાં કમ્ફર્ટ છે, થોડોક જુનિયર છે એને આમાં શું કહેવાય સેકન્ડ ક્લાસ એસીમાં છે અને જે પટાવાળો કે ક્લાર્ક છે એને સામાન્ય બર્થમાં જ એને જવાનું છે. આવી રીતની વાત વિચારીને એ લોકો હંમેશા ડિસ્ટિંગ્વિશ કરતા હોય છે. અને સ્ટેટ મેટરની પોલિસી છે એ સ્ટેટ જે પ્રમાણે એની વિધાનસભાઓમાં કે જેમાં નક્કી કરીને આપણી ઉપર કાયદો બનાવે છે ત્યારે જ થાય છે. એટલે આ વાત આખી સ્ટેટ પોલિસીની છે. આમાં હ્યુમેનિટેરિયન પર્સપેક્ટિવ પણ એ લોકો જે તે સમય બનાવતા હોય છે ત્યારે વિચારતા હોય છે. જેમ કે તમને ખબર હોય કે ગરીબી રેખાની અંદર 32 રૂપિયા જ તમને કીધા છે ભોજન માટે. હવે 32 રૂપિયામાં 2 જણ સાંજની ચા પીવે ને તોય પૂરા થઈ જાય. તો પણ એવું કહે છે કે 32 રૂપિયાની ઉપર જો તમે કમાતા હોય 33 રૂપિયા ગામડામાં તો તમે ગરીબ નથી. એટલે જ્યારે માપદંડો નક્કી થતા હોય છે ત્યારે એ સરકારો પોતાના લેવલના વિચારો સાથેના માપદંડો કરતી હોય છે અને એના ઉપર વખત તમને ખબર હોય કે ભારતમાં એક પીયુસીએલ નામની સંસ્થા છે જે જેપીએ શરૂ કરી, જયપ્રકાશ નારાયણે, અને એ સતત આવા મુદ્દાઓ સાથે લડતી હોય છે. મજૂર સંઘ છે, તમે ટ્રેડ યુનિયન્સ તમે સાંભળ્યા હશે. આ બધા જ એ બધા મજૂરોના અને આના અધિકારો અને પરિસ્થિતિઓ માટે લડતી જ હોય છે. એટલે આ હ્યુમન રાઇટ્સમાં જે છેલ્લો એક મુદ્દો જે મારે કહેવાનો હતો કે વખત આના ઉપર સામે પ્રોટેસ્ટ હંમેશા થતા જ રહ્યા છે અને દરેક જણ પોતાને શ્રેષ્ઠ મળે એના માટે પ્રોટેસ્ટ કરતું જ રહ્યું છે સમયે. અને આ તો સાહેબ એવું છે કે આ તો લડત છે, ચાલતી રહેવાની. જેટલું મળ્યું એ બરોબર, ન મળ્યું એના માટે લડતું રહેવાનું. ઓકે, મને લાગે છે તમારો જવાબ થોડોક આપી શક્યો એવું લાગે છે. જી સર, બીજી પણ મારે એક વાત કરવી છે.
કે બોલો ને આપે મનોજભાઈ. હ્યુમન રાઇટ્સના કન્સેપ્ટની વાત કરી એટલે બેબીલોનથી શરૂઆત કરી. હા પણ શું કોઈએ એવું પણ સંશોધન કર્યું છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પણ હ્યુમન રાઇટ્સની વાત એટલે ઈસવીસન પૂર્વે 5000 પહેલાથી આપણે કરતા આવ્યા છીએ કે જ્યારે હા આપણે કહીએ છીએ સર્વે ભવંતુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ સુખીનામ, બરાબર. નિરામયા, તો આમાં પણ હમ. હ્યુમન રાઇટ્સની વાત છે જ આપણા મૂળભૂત છે શાસ્ત્રોમાં. છે જી છે જી. એટલે મૌનેશભાઈ એના ઉપર એક આખો અલગથી વિષય પણ લઈ શકાય અને એક આખું એક લેક્ચર આવું બીજું થઈ શકે. જી એટલું જી બધું આપણે શાંતિથી કરી શકીએ છીએ. એટલે કૌટિલ્યથી પણ આપણે વાતને શરૂ કરીને આગળ પહોંચાડી શકીએ છીએ. બિલકુલ બિલકુલ. પણ બહુ મજા આવી, આપણે જે વાત કરી એમાં ખૂબ જ રસ પડે એવું છે. હા Thank જી, you. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હજી આપણે લઈ શકીએ એમ છે. સ્ટુડન્ટ્સને કંઈ પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો. Okay, I think nobody is ready to ask any question. So over to Anil sir for vote of thanks. Anil sir. થેન્ક યુ રજનીકાંત સર. અર્પિત સર, ખરેખર ખૂબ મજાની વાત કરી શરૂઆતથી અંત સુધી. અને આમ તો 1 કલાકમાં હ્યુમન રાઇટ્સ આપણે કંઈ વધારે ન કહી શકાય. આમ તો વર્કશોપ કે સેમિનાર મોડમાં થાય તો વધારે મજા આવે એવું લાગી રહ્યું આપને સાંભળ્યા પછી એમ. પણ શરૂઆતથી કદાચ જે રીતે તમે વાત કરી તો કન્સેપ્ટ જે હતો હ્યુમન રાઇટ્સ એ લગભગ વિદ્યાર્થીઓના માઇન્ડમાં ક્લિયર થઈ ગયો હશે એવું હું માનું છું. There won't be any query on this. But it was really an eye-opening session and very interesting. You shared information with good example that was really appreciable and ખૂબ સાદી અને સરળ ભાષામાં આપે વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કર્યો સર. So I'm very much thankful to you on behalf of IQAC and entire HM Patel Institute of English Training and Research family. I'm very much thankful to you, sir. Thank you for sparing time with us. It was really an eye-opening session for all of us. At this juncture, I would also like to thank our respected Principal Dr. N.V. Bose, sir. Today is the last session of this lecture series, and with the help of Dr. N.V. Bose, his guidance, we are able to, today we are completing the lecture series, and it was, in fact, all these sessions were really very nice and interesting for student as well as faculty as well. So thank you both, sir. I would also like to thank all my faculties for their support. They were always with me to support the IQAC cell. I'm thankful to Rajnikant sir for all this session. Rajnikant sir has arranged and talked to the expert, and he made sure that before the session everything is fine, okay, and we are able to attend this session without any technical problem. So thank you, Rajnikant sir. I must thank all my students being with us for all these 7 sessions. So thank you all students. By this note, we end the lecture series today. So thank you all once again.